أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعهم أجمعين. Barcha maqtovdanlovlar, hurmatlovlar, tubanchiliklar, bizning tubanchiliklarimiz, g'alamlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turishi Alloh taolaga tegishli. Biz anig'ina maqtaymiz, annangina yordam so'raymiz, annangina yorliqovni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, g'amallarimizning nasharidan biz anga sığınabız. Kimni Alloh taolo o'zining keng rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani hech kim adashtirmas. Kimni o'zining qadrligi bilan adashtirsa, ani hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Shahidlik beramshinlikda Allohdan boshqa iloh yo'q, yolg'iz ol aning tengdoshi yo'q. Ham shahidlik beram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning qulluq ham elchisi ekanligini, anga, aning ahli bayti, sahobalarga, tabiinlarga ham to'g'ri yo'ldan boruvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning salami, rahmati va barakatlari bo'lsa edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadisida bunday deb aytadi: kichkinagina tuyulgan gunohlardan da saqlanig'iz, chunki ular oxirlikda jiyilib kishini halokatga iltirgan mumkin. Ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shusha so'zin kishilarga anglatir uchun misol keltiradi. Ol misol etib bir turkum kishini shulda qo'nirga turqtagan bir turkum kishini misol etib keltiradi ham aytadi: oshar vaqt jetgach, aning birsi bir butoq keltirdi. So'ngidan ikkinchisi ikkinchi butoqni keltirdi. Ham shulay etib butoqlar jiyildi, ham shusha butoqlarga butoq uyumlarini endi o'ttirtib, ular rizqni qizdirdilar, rizqni azirladilar de. Hamna shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu misoli bikniq anglayishli, bikniq o'timli. Shunlab da bir qaraganda mana shu kepkan butoq misolidagina qaraganda da ani yondirsang, andan allani foyda, allani jilasi yo'q. Magar indalar ko'payib uyum bo'lsalar, aning endi shunlab da shusha yondirganning kaloriyalarida ko'p, ham endi issi o't bera. Ham mana shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi tege o'li bilan turgan kishilarga deb aytganda misol keltiradi. Belekigina bir gunoh, kichkinagina gunoh, ul endi bir o'zigina qilinganda allandi zo'r ziyoni yo'q kibik, lekin endi ular oxirlikda jiyilib borashaqlar. Kishi chunki ularga ahamiyat bermay, kichkinagina deb o'ylay, tavba etmay ularga, hammalar jiyilib borib, oxirlikda kishini halokatga iltirgan mumkinlar, zo'rroq gunohlarni qiluvga yo'l ochirgan mumkinlar. Shunlab da kishi qo'y vaqt nashi ishning hukmin aslini bilmisha, aning endi so'ngidan keltirgan natijalarini o'ylab turmisha, endi kichkinagina qarab nindidir bir zo'r ish, nindidir bir ish ishlarga mumkin. Ularga ixtibor bermasga mumkin, lekin Alloh huzurida bu amal bik zo'r jinoyat bo'lib endi belgilanirga mumkinligini ko'ramiz. Ham kishining tabiatidan o'zining qilgan gunoh xatolarini yengil etib, kichkina etib ko'ruvi. Mana bungi kunda g'aybat, oshiqdan oshiq g'aybat, ol endi g'ibrat etib qabul etiladi. Durfoliq, ol botirlik. Ham endi kishini qiyirsatu, to'g'ri so'zlilik kabi etib ko'rsatiladi. Magar endi bu aybirlar shunlab da endi tubdanroq qarasang, aning endi zo'r gunoh ekanligini da ko'rishga mumkin biz. Ham endi kishi qo'y bir kishi shusha o'zining qizib ketishganligin, o'zining kuchi etib ko'rsatirga tirishadi. Magar endi bular butun ustida yetishsizlik ekanligini, endi nafslarimizning yetishsizligi ekanligini ko'ramiz. Ham endi bungi kunda mana shu bigrakda musulmonlarda bo'lgan zo'r she'r, har bir kishi o'zingni durust deb o'ylay, o'zin boshqalardan ustun etib ko'ra. Mana bu endi big zo'r yetishsizlik, big zo'r endi harakatlarga iltatirgan yetishsizlik etib qabul etirga kerak. Tarixda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning suygan xotini Aisha onamiz radhiyallohu anha ga aning tarafına deb aytganda aning nomusina top tushiruv voqeasi bor. Ul ifk deb ataladi, yolg'on yola yog'u. Bir shunday g'azvatdan qaytganda Aisha onamiz radhiyallohu anha endi qurg'a, ya'ni jiraba bilan aning endi shiratishiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni uzatib borgan.
һәм Гайша анабыз сөйли. Мин инде ул вакытларда әле яшь кыз идем, җиңел гәүдәле идем һәм мине инде шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сәфәренә озатып барыр өчен апам Әсмәдән оникстан ясалган шушындый муенса алып тордым ди. Һәм бер җиргә ял итәргә туктагач, минем инде теге хаҗәтләр белән инде китәргә туры килде. Кире килгәндә шушы муенсама карасам, ул юк иде ди. Мин аны эзләп киттем. Мин килгәндә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде әмер биргән булган. Шушы ни кузгалсын өчен, гаскәр кузгалсын өчен, мин инде җиңел гәүдәле булу сәбәпле паланкинда минем барлыгымны сизмичә дә күтәреп алып киткәннәр ди. Соңыннан инде мин уйладым, бәлки инде мине эзләп килерләр, әллә кая китмим дип, шушы урында гына калдым ди. Һәм йоклап киткәнмен. Һәм чынлап та Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер сахабасы шушы гаскәрне инде озата килә. Һәм инде ул Айшаны күрә һәм әйтә: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун" ди. Дөреслектә без Аллаһ Тәгаләнеке һәм аңа хисап өчен кайтабыз ди. Шуннан ары бер сүз әйтми. Һәм инде Айша анабыз радиллаһу анха өчен үзенең инде хайванын төшертә, Айша анабыз утыра һәм инде алар шушы гаскәр артыннан кайтып китәләр. Битте, бүтән бер нинди сүздә, бер нинди сөйләшүдә булмый. Ләкин инде гаскәрдә мунафиклар була. Һәм шушы мунафиклар шушы нине күргәч тә мөселманнар арасына фитнә салыр өчен әйтәләр, булар бер-берсеннән сакланып калмаганнар ди. Ягъни булар зина кылганнар ди. Һәм шушы фитнә чынлап та бик нык көч ниләр ала, бик зур көч ала, бик нык таралып китә. Мунафиклар гына түгел, хәтта инде мөселманнар бу турыда Гайша шулай иткән, зина кылган дип инде бер дәлилсез сүз сөйли башлыйлар. Бик азлары гына инде бик аз тақвал айруша тақвалык белән айрылып торган сахабалар радиллаһу анһум әҗмәин бу әйбердән имин калалар. Шулар арасыннан Абу Айюб һәм Айюб ал-Ансари радиллаһу анһума. Айюб инде Абу Айюб радиллаһу анһу янына килә һәм әйтә: "Менә кешеләр Гайша турында шулай сөйлиләр ди, зина кылган дип әйтәләр ди." Абу Айюб ал-Ансари радиллаһу анһу әйтә: "Менә син ди, үзең шушындый гамәлгә барыр идеңме зинага ди?" "Юк" ди. "Әди Гайша синнән дә тақварак" ди. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны да әйтә, менә шушылай итеп җавап бирергә кирәк иде ди. Мәгәр инде бик күп кенә кешеләр менә шу фитнәгә чумалар, белмичә торып, бер нинди дәлилсез шушының турында сүзләр сөйли башлыйлар һәм Аллаһ Раббыбыз сынау буларак инде бер нинди җавап та бирми тора. Озак кына вакытлар үтә. Һәм инде шушыннан соң инде Гайша анабызны радиллаһу анханы инде аклагач, Гайша радиллаһу анха Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә: "Эй Раббым, мине акласаң иде, мине якласаң иде" дип, чөнки Аллаһ Тәгаләдән башка берәүгә дә без инде үзебезнең инде соңгы зарларыбызны сөйли алмыйбыз. Аллаһ Тәгаләдән башка берәү дә безгә ярдәм итә алмый. Һәм Гайша радиллаһу анха да нәкъ шулай итте. Ул инде мөрәҗәгать итте Аллаһ Тәгаләгә һәм инде Аллаһ Тәгалә узак та үтмәде, аятлар иңдерде. Гайша радиллаһу анха әйтә торган була: "Мин инде ышана идем ди, Аллаһ Тәгалә мине аклаячагына ди. Ләкин минем турында инде кыямәткәчә укылачак аятлар иң турында минем инде уемда да юк иде" ди. Һәм Аллаһ Раббыбыз бу турыда менә булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва лаула фадлуллаһи алейкум ва рахматуху фид дунья вал ахирати ламассакум фима афадтум фихи азабун азим. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم" ди. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әгәр сезгә дөньяда һәм ахиратта Аллаһ Тәгаләнең фазылы һәм рәхмәте булмаса иде, әлбәттә, эй сез ялган сөйләүчеләр, төшкән гынаһыгыз сәбәпле сезне улуг газап тотыр иде" ди. Ул зина хәбәрен телегез белән каршы аласыз, аннары авызыгыз белән сөйлисез, ләкин ул хәбәр хакында белемегез, дәлилегез юк. Янә сез уйлыйсыз аны җиңел эштер дип, ләкин ул Аллаһ хузурында бик зур эш икәнен инде Аллаһ Тәгалә безгә ассызыклап әйтә. Нәрсә ди? Әмма Аллаһ хузурында ул зур эштер, газабы каты булыр дип Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Менә бу инде бүтән әйберләрне дә инде җинап алучы аят. Гынаһка да кичкенә итеп карарга кирәкми. Аллаһ Тәгалә әйтә, монда инде сүз китә, Гайша зина кылган. Бер сүз, бер кеше икенчегә тапшыра шушы әйберне.
сіз аны ойлайсыз жеңіл деп. Жеңіл. Бірнинде гүнахы жоқ деп ойлайсыз де. Ләкин Аллах хузурында шушы дәлелсіз сөйләгәнегез үшін бу дип бик зор газапка душар итүче гүнах деп Аллаһ Тәала ассызыклап әйтә. Һәм инде гомумән инде менә шу бер мәсьәләдә гыйлемең булмаган кие аны күпертеп сөйләү ул зур бәла. Шуңа күрә инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисендә ул булай итеп әйтә: "Мен кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Кемдә кем Аллаһ Тәаләгә һәм кыямәт көненә иман китерсә, иманлы булса дип әйтә, хәерлене генә сөйләсен яки дәшмәсен ди. Менә бу инде шулай ук безгә бик зур дәрес, бик зур насихат булып тора. Гыйлемең бар икән, файдасы бар икән, хәерлене сөйлисең. Юк икән, белмисең икән, яки бу синең сүзеңнән инде берәр нинди файда юк икән, син инде дәшми торырга тиешсең. Бу инде иман белән бәйләнелгән. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям нашы ике гамәлне инде бәйләп куйды. Әхлакый норманы бәйләде иман белән, ышану белән. Соңыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нашы уйланып бетмәгән сүзләр турында да әйткән бит инде. Безгә бөтенебезгә таныш хадис. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ кулы уйламыйча берәр сүз әйтергә мөмкин." Ягъни аның инде нәтиҗәләрен, аның инде шушы сүзнең мәгънәсен уйлап бетермичә нәрсәдер әйтергә мөмкин, шаяртырга мөмкин, яки инде теге җор телле булам дип әйтергә мөмкин. Шул сәбәпле ди, ул җәһәннәмнең көнбатыш һәм көнчыгыш арасын алып торган тирәнлегенә чумыр дип Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә. Бәлки генә бер эштән дә, бәлки генә бер сүзнең дә хәтта инде нәтиҗәләре инде бик зур булырга мөмкинлеге, бик зур һәм инде куркыныч булырга мөмкинлеген Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аңлатты. Аннан соң инде менә шу алдагы иң беренче хадистә әйтелгәнчә, менә шу Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип башлый? Кичкенә генә булган гөнаһларга кичкенә итеп кенә карамагыз ди. Кичкенә генә гөнаһларында игътибарсыз калдырмагыз ди. Чөнки алар ахыр чиктә чынлап та менә шу зур гөнаһларга ишекләрне ачырга мөмкин. Ибн Габбас радиллаһу анһу әйтә торган булган: "Әгәр кеше зур гөнаһ өчен истигъфар кылса, ул булай гына калдырылмас, гафу ителер. Әгәр дә ул кичкенә гөнаһны кылуын дәвам итсә, ул кичкенә булып калмас, зурга әйләнер" ди. Набу Абдулла ибн Аббас радиллаһу анһу зур галим, хикмәт иясе, ул менә шулай итеп инде аңлата. Чынлап та бер вакытта да Аллаһтан рәхмәтеннән инде теге өметне үзергә ярамый. Аллаһ Тәала әйтә: "Дөреслектә минем рәхмәтем бөтен әйберне үз ишенә ала" ди. Һәм инде гөнаһ кылучылар да, зур гөнаһ кылучылар да, әгәр дә тәүбә истигъфар кылсалар, ул бу хәлдә калмас, ул гафу ителер. Һәм шулай ук кичкенә генә гамәлне даими кылып торучылар, кичкенә генә гөнаһларны даими кылып торучылар, алар ахыр чиктә инде зурларын кыла башларлар дип инде Абдулла ибн Габбас радиллаһу анһу безгә аңлата. Һәм инде чынлап та менә шу битараф булып йөргән, үз-үзен оныткан дип әйтик инде, үзенең нәфсен оныткан кешеләр, такламаган кешеләр инде иртәме соңмы шушы гөнаһлар аларны инде сурып алачаклар эшкә таба. Әгәр дә инде син зур кичкенәләрнән сакланмыйсың икән, иртәме соңмы ул инде зурларына да юл ачачак. Шуңа күрә инде ислам галимнәре кисәтеп әйткәннәр, кичкенә гөнаһлар зурларына китерә, зурлары күферлеккә илтә ди. Һәм Умар радиллаһу анһу әйтә торган булган: "Бизгәк үлемнең хәбәрчесе кебек үк, гөнаһлар күферлекнең хәбәрчеләре" ди. Үлем алдыннан кешенең инде шушы ширләре башлана икән, бу инде аның үлемнең килүенең, менә бу лихаратка дип әйтәләр, горячка дип әйтәләр бит инде. Менә шулар үлемнең хәбәрчеләре кебек үк, гөнаһлар күферлекнең хәбәрчесе ди. Менә шулай итеп инде безгә Умар радиллаһу анһу әйтеп калдырган. Һәм әлбәттә мөселманга килгәндә, мөселман кеше, Аллаһ Тәаләгә иман китергән, Аллаһ Тәаләгә буйсынган кеше инде гөнаһларның зурга кешегә инде бүлеп тормый, ул бөтенесенә дә җитди карарга тиеш. Чөнки менә хикмәт әһелләре, гыйлем әһелләре әйтә торган булганнар, син ди гөнаһның зурлыгына, кешелегенә карама, кем каршысында итәгатьсезлек күрсәткәнеңне кара ди. Ягъни Аллаһ Тәаләнең инде бөеклеге турында уйларга куша. Менә шушы инде күп кенә кешеләрнең кичкенә гөнаһлардан да баш тартуына сәбәп булып тора шушы сүзләр. Менә бу Абдулла ибн Масгуд радиллаһу анһу әйтә торган булган: "Мөмин үзенең гөнаһларын үзенә килеп төшердәй
зур тау кебек кабул итә. Менә өскә төшер дә астында калырмын, һәм шунда үлермен дип кабул итә мөмин кеше. Әди гүнахкар кеше исә, аларны бурына утырган шибен кебек кенә кабул итә. Шибеннән зыян юк кеше өчен, ул аны куып кына җибәрә. Һәм инде гүнахка чумган кеше дә шушы гүнахларны ул әллә ни игътибар итми. Бүтән кеше дә эшә, мин дә эшәм ди. Бүтән кеше урлаша, мин дә урлашам. Бүтән кеше рәнҗетә, мин дә рәнҗетәм дип уйлый кайбер кешеләр. Мәгәр мөселманга килгәндә ул кичкенә генә әйберендә кичкенә генә гүнахны да үзенең үстенә ишелеп төшердәй, инде һәм уларның астында калырдай тау кебек итеп кабул итә. Менә Абдулла ибн Масгуд радиллаһу анху дип сүз башладык бит инде. Ул Госман радиллаһу анху 3нче тугрылыклы халифа вакытына кадәр яши. Бик зур галим була. Менә шундый гади көтүчедән шушы галим дәрәҗәсенә ирешкән бик тақва, бик батыр кеше була. Һәм ул үлем түшәгенә агач аның янына Госман радиллаһу анху үзе керә һәм әйтә, сәлам биргәннән соң, нәрсәгә зарланасың ди? Нинди зарың бар синең ди? Тегесе әйтә, гүнахларыма ди. Гүнахларым булар менә шушы иртәле кичле Коръан укыган, иртәле кичле гыйбадәттә булган, уразалар, намазлар кылган дип әйтик инде. Һәм инде Аллаһ юлында Аллаһның сүзен бөекләп тырышып йөргән кешеләр үлем алдыннан әйтә, гүнахларыма зарланам ди. Һәм инде Госман радиллаһу анху әйтә, нәрсәгә өметләнәсең ди? Тегесе әйтә, Раббымның рәхмәтенә өметләнәм. Һәм Госман радиллаһу анху инде әйтә, шундай Умар радиллаһу анху вакытында әле шундай закон кертелгән була. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына, нашы бигрәк тә инде зур сахабаларга дип әйтик инде, дәрәҗәле сахабаларга шушы казнадан, дәүләт казналарынан инде акча бирелә торган булган. Кайберсе алмаган. Менә шу Абдулла ибн Масгуд радиллаһу анху әллә ничә еллар буе үзенең өлешен алмый торган булган. Халал үзенең инде тиешле өлешен алмый. Һәм Госман әйтә аңа, еллар буе казнадан алмаган өлешеңне сиңа бирергә әмер итимме ди? Тегесе әйтә, минем аңа хаҗәтем юк ди. Шунлап та үлем килеп җиткәч инде аңа аласы акча нәрсә инде? Госман радиллаһу анху әйтә, синнән соң кызларыңа булыр ди. Абдулла радиллаһу анху әйтә, син минем кызларым өчен фәкыйрьлектән куркасыңмы? Мин аларга һәр төн сайын Вакыйга сүрәсен укырга куштым, чөнки мин Аллаһ илчесенең кем Вакыйга сүрәсен һәр төнне укыса, аның мәңге бер хаҗәте булмас дигәнен ишеттем ди. Һәм инде менә бу шулай үлем хәлендә кеше менә шундый насихат биреп калдырган. Бер әгәр дә кеше Вакыйга сүрәсен укый икән, аның акчага, малга һәм инде кешеләр ярдәменә хаҗәте булмас. Аллаһ Тәала аңа җитәрлек булыр. Аллаһ Тәала аңа биреп торыр. Аллаһ Тәаланың каршысына ачып бар. Менә бу инде шушы Аллаһ Тәала белән бәйләнешнең инде зур күрсәткече. Беренче чиратта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, "Ва иза саалта фас'алиллаһа би." Әгәр дә сорасаң, Аллаһтан сора, "Ва иза ста'анта фаста'ин биллаһи." Әгәр дә сыйынсаң, Аллаһ Тәаләгә генә сыйын ди. Менә шу сүзләр инде безнең инде иманыбызның иң зур күрсәткечләреннән булып тора. Һәм Наша Ибн Масгуд радиллаһу анху турында да бер-ике сүз әйтә башладык бит инде. Ул наша сахабалар буының вәкиле була. Сахабаларның инде гомумән гүнахларга карашлары менә шушылай була. Алар инде кичкенә генә гүнахтан да саклана торган булалар. Һәм Хасан басри зур табигый, зур галим булай дип тасвирлаган аларны. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сахабалары берәр эшне яхшы тапсалар, эшлиләр иде аны. Хәтта ул кичкенә генә булса да. Һәм киресенчә, берәр эшне начар күрсәләр, кичкенә генә булсалар да калдыралар иде аны ди. Сифатлар юкка чыга башлый һәм мондый кешеләрне кисәтеп Анас ибн Малик Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның инде иң сөекле сахабаларның берсе, иң узак яшәгән, 120 ел яшәгән дип 103 ел яшәгән дип әйтәләр. Ул инде булай дип кисәтеп калдырган. Сез кылдан да нишкәрәк әйберне аңа әһәмият бирмичә эшлисез. Ә без аларны Аллаһ илчесе заманында халакәткә илтүче зур гөнаһ итеп күрә идек ди. Ягъни макрух булган ниндидер гамәлләрне кеше бүгенге көндә инде макрух кына дип эшләргә мөмкин. Һәм Анас ибн Малик әйтә, кылдан да нишкәрәк әйбергә сез ди әһәмият бирмисез ди. Ягъни кичкенә генә гөнаһларны сез инде игътибарсыз калдырасыз. Мәгәр без аларның бөтенесендә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям исән вакытта халакәткә илтүче гөнаһлар итеп кабул итә идек ди.
Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфиq, хидаят, истиқаматларын насип итсен. Безгә ярдәм бирсен менә шу гөнаһлардан сакланырга. Безгә Аллаһ Тәала сабырлык бирсен, аңа итагать итәргә. Безгә Аллаһ Тәала сабырлык бирсен, аның кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыйлырга һәм бу дөнья имтиханнарын яхшы гына тапшырып, Раббыбыз хузурына мөмин мөселман булган хәлдә, ул бездән разый булган хәлдә күчүләребезне һәр барчаларыбызга да насип итсә иде. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم سميع الدعاء